very privileged to have Professor Shubhajit Bandhopadhyay with us. So I would now like to request my colleague, Dr. Shandipan Ray, to please conduct the same and go on with the inaugural session. Shandipan, please. Yeah, thank you. Thank you, Nivedita, madam. Good evening and welcome you all to this online lecture session, an invited lecture and interaction session on light camera action, commanding artificial enzymes with light, organized by Department of Chemistry, Zoology, Botany and Physics under DBT Star College scheme. Today we have Professor Shubhajit Bandhopadhyay, Professor, Department of Chemical Sciences, IISER, Kolkata. On the very first, I would like to request our respected principal, sir, to deliver a message for our student and for this overall program. So please. Thank you, Shandipan sir. We have with us Professor Shubhajit Bandhopadhyay. Welcome you, sir, in formal mode. Before that, we have discussed lots of things. Dr. Nivedita Acharya, coordinator of the DBT Star College scheme. Dr. Shandipan Ray, departmental coordinator of botany, and I think Sumona ma'am is there, and their research scholar Usmita, and my dear beloved students. So welcome you all to this online lecture series. Without wasting time, first of all, I'd like to congratulate the entire team for organizing this online lecture series. And on behalf of the entire Government College family, my sincere thanks and heartfelt regards to Professor Shubhajit Bandhopadhyay for accepting our invitation and sharing his valuable knowledge in this particular area, and despite his busy schedule. Sir, welcome you in physical mode, today in virtual mode, obviously. So students, you are very lucky enough that sir has mentioned earlier that he will talk. Whenever you have any question, please raise your hands. But I request you, after completion of the session, there is an interactive session conducted by Sumona and Shandipan sir. Whatever the question that will come, sir will answer you. And the question comes from your end. And the program is only basically for you, as mentioned by Nivedita ma'am, and also specifically mentioned by Professor Shubhajit Bandhopadhyay. Once again, my sincere thanks to sir, and I wish a grand success of this event. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now, without further ado, I would like to request Sumona madam to please introduce our speaker for today's session. Thank you, Shandipan sir. Thank you. I am delighted to introduce our guest speaker for today's webinar. Professor Shubhajit Bandhopadhyay is currently serving as a professor in the Department of Chemical Science at the IISER, Kolkata. Professor Bandhopadhyay obtained his PhD from British Columbia in 2004 and his MSc in Chemistry from IIT Kanpur in 1998. Professor Bandhopadhyay has extensive postdoctoral research experience. From 2007 to 2008, he was a research scientist at the University of Cambridge. He served as a research associate at Columbia University from 2004 to 2007. His primary areas of interest are the synthesis of molecules, study the kinetics, photochemical, and photophysical properties of the synthesized molecules to understand their behavior. He has many publications in various prestigious journals. We are eagerly waiting for his lecture. Please join me in giving a warm welcome to our esteemed speaker, Professor Shubhajit Bandhopadhyay. So you can start your session, sir. Thank you. Thank you so much for your kind introduction. So I will get started. And let me load the PowerPoint slides. 1 second. I wonder if you could see what I'm... Yes, sir. It's visible. Yeah. Okay. And so now the whole screen is visible? Yeah, but the slideshow no. Right? Not in the slideshow mode? No, not in the slideshow mode. Yeah, this is a perennial problem with Google Meet. So what I will do is I'll share my entire screen. Yes, sir. Right. So I will just... Yeah, we got used to all these things from the lockdown period. Yes, sir.
entire screen. So now I'll not be able to see anyone, particularly my dear students. If you have any question, I cannot see you, but you can see me and you can unmute yourself and ask me the questions. Can you see it now? The whole screen? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So if you have any question, unmute yourself, or maybe if there is a moderator, any of the professors can just say that you have a question and I'll take the question. Okay, first question. Number one, is this going to be in English or in Bengali? I'm bilingual. Hindi is not very strong for me, but I can try to. So English or Bengali? Student, you must answer. You choose. Yeah. Say in both. Sir, English. English. So English is fine. No, I think both is also okay with me. I can go back and forth if I can. Okay. Yes, And sir. you can ask me question in any language. It's fine. Okay, sir. Thank you. All right. So again, without any further delay, I get started. Now, you can see the name of the talk is Light Camera Action, Commanding Artificial Enzymes with Light. Now, before I go deep into the subject, let me show you something. You see a black screen now. It's actually not black. You'll be hopefully able to see something that's happening. Can you see the animation? Yes, sir. All right, good. You can see the animation. This is something that you have been studying already, or at least you have heard of it from your grade 11, 12. It's an enzyme called ATP synthase. All right. And what do you see? You see that there is a rotor, right? It's rotating like a machine. And it's like a pump. It's called a proton pump. Proton is H+, the hydrogen ion. So this is pulling out the protons, and you can see that the motor is rotating. And at the end of this rotation, one molecule of ADP and an inorganic phosphate are coming together. And because of this machine that you have here, let me call this as machine right now. So it's stitching the two molecules together, ADP and an inorganic phosphate. And it is making the ATP, which is really essential. As I am talking, I'm spending ATP. It's the energy currency, right? So this is actually a molecular machine. And it is something that you have in your body. I have in my body. Yeah, it's a very important machine that we all have. So it's an enzyme. Realistically, it's an enzyme. All right. What feature did you see so far? It's like a rotation, a molecular rotation. Something is rotating like this, right? Now see two other proteins. The first one that you see here, can you see that there is something walking along this tube? All right. It's also a protein. It's called kinesin. All right. It is like a truck carrying things along the cellular highway. This is a microtubule. All right. On the other hand, you can see another protein, which is called dynein. This is definitely another molecular truck. And you have seen these people carrying huge loads on the railway station, the coolies. It's like coolies, right? But once again, what feature do you see? You see a movement, right? These proteins or enzymes, they're not really static molecule. When they're performing some function, they're moving around, just like us. I mean, when I am giving the lecture, I'm not just sitting like, it's not like this. I'm talking, my hands are moving, I'm writing things on the board, and so on. Any work that we do require a motion. Since proteins are molecules, they also have these motions all the time. All right. So
Here is a very interesting thing that you see. You know what this is? Students, can you see what's happening? It's something that moving, right? Yes, sir. It is moving. What does it resemble? কেমন দেখতে লাগছে? এটা কি মনে হয়? এরকম ছোট খেলনা এরকম কি দেখেছো? দেখো, মোটর গাড়ির মতো. It's like a car, right? And this is a molecular car. It's a real molecule, tiny, very tiny molecule, and it is moving. Where is it moving? You see the grids? That is the gold surface. These molecular cars can move around the gold surface. This is basically an animation, but this molecule was actually made in the lab. So what is the similarity that you see with these kind of molecules, the proteins or the enzymes with this molecule? The molecular motion, right? It's a dynamic molecule. It's not really a static molecule. It's like me talking. And this molecule, here is another picture of the same thing. It's like a racing car. All right. So who made this? Who made these cars? You know, there was there still is a scientist named Ben Feringa. Have you heard of him? Ben Feringa? He got Nobel Prize in 2016. He is from the Netherlands. There is another scientist who got Nobel Prize along with him. His name is Fraser Stoddart. He was in UCLA, University of California at Los Angeles, later on at Northwestern University, and right now he's in Hong Kong. So he also makes molecules like these which can move around. These molecules can use light and take its path. These are dynamic molecules. Now, we, in our small ability, also make various kinds of dynamic molecules in our lab. All right. And I will show you what kind of molecule we make. See, this is once again, we start with a molecule like this. You see, the molecule initially has a shape like this. And then when you shine light on it, ultraviolet light, it becomes like this. So initially it was like this. Then it becomes like this upon radiating with light. And then again, if you shine red light, visible light, it goes back to the original form. So these molecules can do like this, just with light. Okay? So you remember the title of my talk? Light, camera, action. So this is the effect of light. All right, camera has not come yet. This is another molecule. This is the same man, same scientist who made the molecular car. So he uses these molecules. Again, first, the molecule was like this. You shine light on it. This part of the top part of the molecule rotates. So initially it was like this. You shine light on it, it rotates like this. All right. Again, you shine light on it, it rotates like this. And this is what they have used for as a wheel of the car, so that it can rotate like this in one direction. All right. This is a very similar molecule which is more efficient in rotating. So the red part of the molecule, if you imagine, could rotate, and the black part is static. All right. So this is how you make the wheel go round and round, just by using light. And this is an animation. I just forgot your name. The research scholar who was talking to me a few minutes ago. You can see that this molecule that they have generated, this is a DFT calculation of the, yes, this is a DFT calculation from the optimized crystal structure of that molecule. You can see how it's rotating. It's not that I'm making it up. It's exactly this happens. And the evidence is from the motion of the car. How do you know
that it's moving. Molecules are so tiny that you cannot really see with naked eyes, unlike the structures that I have drawn. So how do you see it? You need a camera. Now to see me, this computer camera or the phone camera is enough. Now, if you want to see a tiny little thing like an ant, neither your phone camera nor my computer camera would be enough. We need something more precise, right? So that it can focus on the camera. So you need a macro lens and so on. You want to see the eyes of the ant, then you need even a better camera. Now, if you want to see a molecule, you need a different kind of camera. You need completely different kind of imaging techniques. All right. And there are systems which can take picture of molecules. Any idea, students, what these are called? What camera can see molecules, or what kind of camera can see proteins? You have heard of it. There are various kinds of electron microscopes which can see proteins, right? Now, even there are better cameras than the older electron microscopes. There are imaging techniques. There are microscopic techniques called atomic force microscopy, okay? AFM. And then there are STM, scanning tunneling microscopy. So these basically are systems where you have an electrode which would run on the surface. And here there is a charge. The surface would also have, anyone from physics is here? No. Yeah, students can unmute themselves and talk. You can, yes, because I cannot see you. If I don't get feedback from you, I think I'm just talking to the computer, which would not be very exciting for me. Yeah, I think, sir, one question is in the chat box. One student has written that about the molecular car. What is the name of the molecular car? I think he has got the answer, because he was thinking about the chemical system which is associated with this molecular car. And I think in the next slide, he got the answer. Okay. Yeah, so don't type it because I cannot see the questions. I only see my screen. Yes, sir. Yes, sir. I will be communicating. And you can raise your hand and you can directly ask out the questions what you want. Yes. Absolutely. That's what I want. Just raise your hand and you put your questions, right? Yeah. Even I cannot see the hand because I only see the PowerPoint screen. So just unmute yourself and ask the question. It's fine. Yeah. That's fine. That's also fine. Yeah. Yes. Students can ask any time the questions, because they are in any language. You can ask in Bengali, English, Hindi. I'm fine with it. German, Spanish. অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, একদম। হ্যাঁ, বাংলাতেও স্যারকে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করতে পারো, মাঝেও স্যার এতটা লিবার্টি তোমাদেরকে দিয়েছেন। না, আমি কোয়েশ্চেন চাই, আমায় জিজ্ঞেস করো, আমি চাই। একদম খুব হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করবে। ইনফ্যাক্ট আমিও খুব মন দিয়ে শুনছি। I am also enjoying the lecture very much. Thank you. Yes, sir. Please. So let me proceed from here. Yes, sir. So এই ছোট জিনিস দেখার জন্য বিশেষ ধরনের ক্যামেরা দরকার, ঠিক আছে? এবং এখন খুব ভালো ইমেজিং টেকনিক্স বেরিয়ে গেছে, যেটা 30-40 বছর আগে এতটা ভালো এই লেভেলে ছিল না। ইভেন 20 বছর আগেও এতটা ভালো এই লেভেলে ছিল না। তাতে করে এই মলিকুলার মোশন গুলোকে খুব সুন্দরভাবে বোঝা যায়। আর এটা আমি এক্সপ্লেন করছিলাম যে কিভাবে বোঝা যায়, যদি তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকে। ধরো একটা সারফেস এরকম, আমার হাতটা যে এই সারফেস আছে, যদি একদম ছোট্ট একটা মাইক্রোস্কোপের একটা ধুলোর দানা ধরো, সেটাকে যদি অনেক বড় করে দেখি, আমার হয়তো হাতের মতো বা কি এরকম মুঠোর মতো লাগছে। আমার ছবিতে দেখতে পাচ্ছ আমার হাতটা? দেখো, এবার এইটা তো খালি চোখে দেখা যায় না, যদি খুব টাইনি লিটল ওই হয়, একটা মলিকুলার মতো হয়, কিভাবে দেখবো? একটা খুব ফাইন ইলেকট্রোড টিপ আমি কাছে নিয়ে আসছি, এইখানটাতে একটা চার্জ আছে। হ্যাঁ, এইখানটা কোনোভাবে আমি একটা সারফেসের উপর কানেক্ট করেছি, এখানে চার্জ আছে। এইটাতেও আমি যে ইলেকট্রোডটা নিয়ে আসছি, এটাতেও একটা চার্জ আছে। তাহলে কি হবে যদি সেম চার্জ হয়? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ না? আচ্ছা, এবার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখো এইখান থেকে যদি একই চার্জ হয় ইলেকট্রোডটা, তাহলে
পার্টিকেলটা এই ইলেকট্রনটাকে রিপেল করবে, বিকর্ষণ হবে, তাই না? তাহলে কি হবে, যদি একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে এর কাছে নিয়ে যেতে চাই, এটাকে বিকর্ষণ করবে। ওই ফোর্সটাকে আমি 1 রাখছি। এবার এটাকে মুভ যত করছি, গায়ে টাচ হচ্ছে না, কিন্তু ঠিক তার ওপর বরাবর এরকম করে চলতে থাকছে, তাই না? এই যে XYZ কোঅর্ডিনেট বরাবর এই টিপটা চলছে, যেমন দেখতে পাচ্ছ, যেমন ভাবে দেখতে পাচ্ছ, এইভাবে চলছে, এইভাবে চলছে। এইটা করে একটা কমপ্লিট 3D ইমেজ আমরা জেনারেট করতে পারি, যে ও আচ্ছা, তাহলে হাতের এইটা হচ্ছে এরকম, তার মানে এই এই ইলেকট্রোডটা, AFM টিপটা এইভাবে চলছে। বেসিক্যালি আমি জানি না বুঝতে পারছো কিনা, যদি না বুঝতে পারো আমায় বলবে, যদি না পরিষ্কার হয় বলবে, আমি আবার বলবো আস্তে আস্তে। স্যার বোঝা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে তো? ঠিক আছে, গুড। সো এইভাবে বোঝা যায়। ওই এবার লাইট ক্যামেরা অ্যাকশনের এইটা হচ্ছে ক্যামেরা। অফকোর্স তোমার ফোন ক্যামেরার মতো এরকম ক্যামেরা নয়, বাট দিস ইজ স্টিল আ ক্যামেরা। ক্যামেরা কি? যেটা ইমেজ জেনারেট করতে পারে, এটা ইমেজ জেনারেট করতে পারে। এইবার আমাদের অ্যাকশনেতে আসতে হবে। আমি প্রসিড করছি। এটা ওই মলিকুলার কার্ডটার কমপ্লিটলি মলিকুলার ফর্মুলাটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে chemical structure of that molecular card. আচ্ছা, এইটা হচ্ছে ফ্রেজার স্টোডার্টের, আরেকজন নোবেল লরিয়েটের কথা বললাম, ফ্রেজার স্টোডার্টের মেশিন। ইনফ্যাক্ট আমার জীবনে এই ভদ্রলোকের অবদান খুব বড়। আমি আজকে যা করে খাচ্ছি সেই এই ভদ্রলোকের উপদেশ আমার জীবনে খুব হেল্প করেছে। আমি যখন PhD করি, এনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলেন কানাডায়, and he gave me a lot of good advice which I followed up. তো যাই হোক, এইটা হচ্ছে তার মলিকিউল। এটা আমি একটু আস্তে আস্তে এক্সপ্লেন করছি। সবাই যে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, অঙ্ক, ইভেন সায়েন্সের নয়, তোমরাও বুঝতে পারবে। শুধু একটা জিনিস জানতে হবে, যে চার্জ যদি অপোজিট হয় একে অন্যকে অ্যাট্রাক্ট করে, আর চার্জ যদি সেম হয় একে অন্যকে রিপেল করে, বিকর্ষণ হয়। ওকে, এবার দেখো লাল পার্টটা যে একটা মলিকিউল, সেইটা একটা ফুলের মালার মতো এরকম এরকম। আর যেটা ওই নীল আর আর কালো দিয়ে যেটা আঁকা আছে, সেইটা হচ্ছে ধরো একটা তারের মতো এইরকম। এখানে একটা আমার কাছে আছে, একটা তারের মতো, লাইক দিস। জানি না দেখা যাচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, তাহলে হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, গুড। তো এবার তুমি চিন্তা করে দেখো যে এইখানে অক্সিজেন গুলো আছে। অক্সিজেন তো ইলেকট্রোনেগেটিভ, এবং অক্সিজেনের লোন পেয়ার থাকে, লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনস, রাইট? ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ, আর এইখানে দেখো এই মলিকিউলটাতে একটা পজিটিভ চার্জ আছে। তাহলে কি হবে, অক্সিজেনের যে ইলেকট্রন গুলো আছে সেইগুলো এই পজিটিভ চার্জটার দিকে অ্যাট্রাক্টেড হবে তো? তাহলে এই লাল পার্টটা যেখানে আঁকা আছে ঠিক সেইখানেই থাকবে। এবার আমি যদি কোনোভাবে পজিটিভ চার্জটাকে সরিয়ে দিতে পারি, NH2 আছে, NH2 প্লাস আছে, আমি যদি ওটাকে নিউট্রাল করে দিতে পারি, তাহলে ওটার পজিটিভ চার্জ থাকবে না, নাইট্রোজেনের উপরে ইলেকট্রন থাকবে। তাহলে অক্সিজেনের উপর ইলেকট্রন আছে, নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন আছে, তাহলে কি হবে? গেস করো, একজন বলো। না, এটা এর আছে অক্সিজেনের ইলেকট্রন আর নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন আছে, রিপালশন হবে। ঠিক বলেছো। তাহলে কি হবে, ওইটা ওখানে আর থাকতে চাইবে না, পালিয়ে যাবে, তাই না? কোথায় পালিয়ে যাবে? যেখানে প্লাস চার্জ আছে সেখানে। কোথায় প্লাস চার্জ আছে? দেখো ঠিক পাশে এইখানটাতে আছে না, নাইট্রোজেনের এই নাইট্রোজেন গুলোতে আছে। তাহলে কি হবে, আমি যদি একটুখানি দেখো NH2 প্লাস আছে, যেমন অ্যামোনিয়াম আয়ন হয় না, সেই রকম। এবার তুমি যদি একটা বেস ইউজ করো, বেসটা কি করবে, H প্লাসটাকে টেনে নেবে, তাহলে ওটা নিউট্রাল হয়ে যাবে, NH হয়ে যাবে। হয়ে গেলেই তুমি যেটা বললে রিপালশন হয়ে ওটা পালিয়ে যাবে কোথায়? দেখো এই দিকটায় আবার প্লাস চার্জ আছে, এইখানটায় পালিয়ে গেল। আবার যদি আমি অ্যাসিড দিই কি হবে, এই স্ট্রাকচারটা আবার জেনারেটেড হয়ে যাবে, তাই না? আবার যে বেস দেবো এই স্ট্রাকচারটা জেনারেট হবে। তার মানে এই লাল পার্টটা দেখো, এই স্ট্রিং এর উপর এই লাল পার্টটা একবার এইদিকে ছিল, এখান থেকে এইখানে চলে আসবে, আবার এদিকে চলে যাবে, এইদিকে চলে যাবে, এইদিকে চলে যাবে। তাহলে আবার একটা মলিকুলার মোশন তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এখানে অ্যাসিড আর বেস দুটো জিনিসই লাগবে, ঠিক?
এই যে অ্যাসিড দিলে এরকম হচ্ছে, বেস দিলে এরকম হচ্ছে। এইগুলো হচ্ছে ডায়নামিক মলিকিউল। যেমন আমাদের প্রোটিনগুলো দেখছিলে ডায়নামিক, এইগুলো হচ্ছে ডায়নামিক মলিকিউল। এই যে এই দিক থেকে এদিকে সরে যায়, আবার ফিরে আসে, আবার এদিক থেকে এদিকে চলে যায় লাল পার্টটা, আবার ওইদিকে ফিরে আসে। অ্যাসিড দেবে, বেস দেবে, এরকম চলতেই থাকে। এইবার দেখো, এই যে এই হচ্ছে এই তিনজনের ছবি। ইনি হচ্ছেন বেন ফেরিঙ্গা, যিনি গাড়িটা বানিয়েছিলেন, মলিকুলার কার। ইনি হচ্ছেন ফ্রেজার স্টোডার, যার এইমাত্র যে কাজটা দেখালাম তার। আর এনার নাম হচ্ছে সভাজ। ইনিও এইরকম ধরনের মলিকুল তৈরি করেন, ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক। এইবার একটু আমরা নিজেরা কি করি ল্যাবরেটরিতে সেইগুলো আমি বলি। আমরা অনেক কিছুই তৈরি করি, কিন্তু আমরা এই লাইটকে কাজে লাগিয়ে এই রকম ধরনের ডাইনামিক মলিকুল তৈরি করি, যে মলিকুলগুলো নড়াচড়া করতে পারে। এমনি এমনি চুপচাপ যে রুম টেম্পারেচার নড়ে, সেই নড়ার কথা বলছি না। আমরা যেরকম বলবো লাইট দিয়ে, সেই রকম ভাবে মলিকুলগুলো নড়াচড়া করবে। এক্ষুনি তুমি দেখতে পাবে আমি যখন আরেকটু ডিটেলসে দেখাবো। এইটা ধরো একটা মলিকুল যেটা আমরা প্রায়শই ইউজ করি। এই মলিকুলগুলো আমরা ল্যাবরেটরিতে তৈরি করি, অনেক স্টেপ কেমিক্যাল সিনথেসিস দিয়ে আমরা এই মলিকুলগুলো তৈরি করি। এই মলিকুলটার নাম হচ্ছে ডাইহাইড্রোপাইরিন, ডাইমিথাইল ডাইহাইড্রোপাইরিন, সবুজ রঙের দেখতে, গ্রিন কালার। আর ভিজিবল লাইট দিলে এই মাঝখানে যে বন্ডটা আছে এটা ভেঙে যায়। যারা বোটানিতে পড়ো বা জুলজিতে পড়ো, তোমাদের একটুখানি বোরিং লাগছে হয়তো যে এই মলিকিউল দেখাচ্ছে লোকটা, শুধু খুব অন্যায়। কিন্তু দেখো সবকিছুই মলিকিউল। তুমি তোমার গাছের মধ্যে যে এখন অ্যাকশন হচ্ছে সেটাও মলিকিউল, যখন আমাদের বডিতে বা অ্যানিমালের কোনো শরীরে কোনো কিছু অ্যাকশন হচ্ছে। আমি এই যে বক যেগুলো করছি, আমি এটিপি খরচা করছি, সেগুলো মলিকিউল, সব মলিকিউল, সারা পৃথিবী মলিকিউল। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার, সেটা একটা রিয়ালিটি। তো সেটাকে আমাদের অ্যাভয়েড করার কোনো উপায় নেই। বটানির লোকেরা মোটামুটি খুব বিরক্ত হয়ে গেছে, কারণ আমি ওদের বায়োকেমিস্ট্রি পড়াই, মলিকিউল পড়িয়ে পড়িয়ে ওদের মাথা মোটামুটি খেয়ে ফেলেছি। ও বাবা, তাহলে বাকি তো না না স্যার, বাকিটা আমি ছেড়ে দেবো, বিরক্ত করার না, বাকিটা আপনি করে ফেলবেন। আচ্ছা, তাহলে ভিজিবল লাইট যখন দেয়া হচ্ছে, এই মলিকিউলটা গ্রিন থেকে কালারলেস হয়ে যায়। আবার যখন আল্ট্রাভায়োলেট লাইট দেওয়া হয় বা হিট দেওয়া হয়, মলিকিউলটা আবার গ্রিন হয়ে যায়। একদম আমি ছবি দেখাচ্ছি এক্ষুনি। এই মলিকিউলটা আমরা তৈরি করেছি। এইটা এই নিচের দিকে যেটা দেখছো সবাই, এটা হচ্ছে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার। তো আমি স্টুডেন্টদের আপনি বলছি না, তুমি বলছি, হ্যাঁ, কিছু মনে করো না। তো এই যে নিচে, ওকে, এই যে মলিকিউলটা, এটা হচ্ছে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার। এইটা আরো একটা ইমেজিং টেকনিক, যে এক্স রে ইউজ করে একটা মলিকিউলকে আমরা দেখতে পাই। একটা ইটস অলমোস্ট লাইক টেকিং এ পিকচার অফ আ মলিকিউল ইউজিং এক্স রে। তো এটা হচ্ছে সিঙ্গল ক্রিস্টাল এক্স রে ডিফ্রাকশন স্ট্রাকচার। এইটার প্রসেসটা নিয়ে আমি খুব বেশি বলবো না, একটু ছোট্ট করে বলে দিই যে তোমরা জানো যে ডিএনএ এর স্ট্রাকচার যখন আবিষ্কার হয়, কে আবিষ্কার করেছিল মনে আছে? দুজন? ভেরি গুড, ওয়াটসন, জেমস ওয়াটসন আর ফ্রান্সিস ক্রিক, তাই না? তারা কি করে বার করেছিল জানো? একটা খুব সুন্দর বই আছে, শোনো, শুধু এমনি পড়ার বই পড়লে হবে না, এমনি অন্যান্য গল্পের বইও পড়বে, সব বই পড়বে। একটা খুব ভালো বই আছে, বইটার নাম হচ্ছে ডাবল হিলিক্স, জেমস ওয়াটসনেরই লেখা। উনি গল্পটা পুরোপুরি বলেছিলেন যে কি করে এই ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার থেকে ডিএনএ এর যে ডাবল হিলিক্যাল স্ট্রাকচারটা ওনারা আবিষ্কার করেছিলেন। খুব সুন্দর করে বলা আছে। ইনফ্যাক্ট আর একটা বই আছে, মরিস উইলকিন্স বলে আরেকজনের লেখা, হি ইজ দ্য থার্ড ম্যান বিহাইন্ড দ্য হিলিক্স। তো ওনার লেখা বইটাও পড়বে, যদি সময় পাও এই বইগুলো একটু পড়ো। আমি জানি তোমাদের খুব পড়ার চাপ, কিন্তু ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ রিড গুড বুকস। আর তাছাড়া সায়েন্স ছাড়া উপন্যাস, গল্প সবকিছু পড়বে। তো এই টেকনিকটা, এই মলিকিউলটা কি করে দেখা যাচ্ছে? মলিকিউলটা দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা, যদি তুমি ছোট্ট ক্রিস্টাল নাও, যেমন ওই জেমস্টোন যেগুলো হয়, আংটি, কানের দুল এটসেট্রা, ওই রকম ছোট্ট ছোট্ট মলিকিউল গুলোকে ক্রিস্টালাইজ করা যায়। তোমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্রিস্টাল দেখেছো, নুনের ক্রিস্টাল, চিনির ক্রিস্টাল দেখেছো। তো আমরা যে মলিকিউল গুলো ল্যাবরেটরিতে তৈরি করি, তোমরাও করো, অনেকেই প্র্যাকটিক্যালেতে করেছো হয়তো, অ্যাসপিরিন তৈরি, এই তৈরি। তো ওই মলিকিউল গুলোকে ক্রিস্টালাইজ করা যায়। Under certain solvent condition, you can crystallize them, and then you get very nice
crystals. Then if you shine X-ray beam, এরকম ওই ডাক্তারের কাছে যে এক্সরে গুলো করে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে, সেই রকম এক্সরে না, এগুলো একটা সরু একটা বিম ওই ক্রিস্টালের উপর এসে পড়ে। পড়লেই হয় কি, এইখানে ক্রিস্টাল থেকে ডিফ্র্যাকশন হয়। ডিফ্র্যাকশন হয়ে সেই যে প্যাটার্নে এগুলো ডিফ্র্যাক্ট করে এক্সরেটা, সেইটা একটা ডিটেক্টরে ধরা পড়ে। যেমন আগেকার দিনে নেগেটিভ হতো, এখানে এখন তো সিসিডি হয়, চার্জ কাপল ডিটেক্টর, সেইখানে ধরা পড়ে। আমি এগুলো বলছি মানে সবকিছু যে তুমি আগে থেকে জানো আমি এক্সপেক্ট করছি না। তুমি যদি না জানো বা বুঝতে না পারো আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি আই উইল গো ডিপার ইনটু ইট ইন দ্যাট কেস। তো তাতে ধরা পড়লে সেখান থেকে অঙ্ক কষে, এখন তো কম্পিউটার প্রোগ্রাম হয়ে গেছে, সেখান থেকে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড আউট হোয়ার দিস অ্যাটমস আর, সেখান থেকে ক্যালকুলেশন করে, and then you find these atoms in various positions and you get the crystal structure like this. This is the basics of X-ray crystallography. এইভাবে ডিএনএ স্ট্রাকচারও বার করেছিল এক্স্যাক্টলি এইভাবেই। কিছু প্রোটিন, মানে অনেক প্রোটিনেরই এখন তো একটা ওটা বড় সাবজেক্ট, protein crystallography. Whether you are studying botany or zoology, when you do research, it would be a very helpful technique for you. Okay? At an advanced level, you would like to know what kind of molecules are involved, what kind of proteins are involved, what kind of, depending on what you are studying. So X-ray diffraction technique is a very important technique. Again, this is a technique which is quoted as camera. It's very different from your real camera, very different from the phone camera, but it's an imaging technique. That's why I said camera, light camera. Here is indeed the photograph of this sample. একটু আগে আমি বলছিলাম যে এই মলিকিউল দেখো সবুজ রঙের, এইটা হচ্ছে ওই মলিকিউলটার বড় দাদা, একটু বড় দাদা। এখানে আর একটা বেনজিন রিং লাগানো আছে, এই মলিকিউলটার কালার হচ্ছে লাল। এটা আমি একটা সলিউশনের মধ্যে নিয়েছি, এর মধ্যে যেই আমি লাইট শাইন করছি মলিকিউলটার শেপ চেঞ্জ হয়ে যায়, শেপ চেঞ্জ হয়ে গিয়ে কালারলেস হয়ে যাচ্ছে। এবার কেমিস্ট্রি স্টুডেন্টদের বলি, কেন কালার চেঞ্জ হচ্ছে বলতে পারো? দেখো আমি উপরে স্ট্রাকচার দুটো এঁকেছি, বুঝতে পারছো কেন? ডিউ টু ল্যাক অফ ডি ট্রানজিশন। হ্যাঁ বাবা বলো। ডি ব্লক ট্রানজিশন হচ্ছে না বলে? না, ডি ব্লক এখানে নেই, কোনো মেটালই নেই আমার। দেখো কার্বন ফ্রেমওয়ার্ক, কার্বন আর হাইড্রোজেন আছে, আর কিছু নেই। আনস্যাচুরেটেড বলে? আনস্যাচুরেটেড বলে, গুড, ভেরি গুড। ঠিক, একদম ঠিক বলেছো। আনস্যাচুরেটেড শুধু নয়, ভীষণ ভাবে আনস্যাচুরেটেড। দেখো এটা পলি আনস্যাচুরেটেড, একটা দুটো নয়, সাইক্লিক সিস্টেম, এটা অ্যারোম্যাটিক সিস্টেম। মনে আছে অ্যারোম্যাটিসিটি? ইয়েস স্যার, সবাই পড়েছো অ্যারোম্যাটিসিটি। এটা অ্যারোম্যাটিক সিস্টেম, এটা হচ্ছে 14+4 18 পাই অ্যারোম্যাটিক সিস্টেম, highly conjugated, and if you have more and more conjugation, the spectrum would be shifted towards red. Okay, লালের দিকে তার রং হবে। আজকে যে তুমি গাজর খাও, গাজরের রংটা এরকম কমলা রঙের কেন? তার কারণ ওখানেও অনেক ডাবল বন্ড আছে, আনস্যাচুরেশন আছে, তুমি যেটা বললে। কিন্তু তুমি যদি ওই আপেলের ভেতরটা দেখো, ওটা সাদা, বা আলু ভেতরটা সাদা, গাজরের ভেতরটা লাল। সুইট পটেটোর মানে মিষ্টি আলু কিছু কিছু, সেইটার ভেতরটা লাল লাল মতো হয়, কমলা মতো হয়। কুমড়ো কেমন কালার? অরেঞ্জ, রাইট? তার কারণ হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এইটাই, যে অনেক আনস্যাচুরেশন আছে। আনস্যাচুরেশন যেখানে সেখানে নয়, কন্টিনিউয়াস, কনজুগেটেড, একটার পরেই একটা। এখানে দেখো একটা ডাবল বন্ড, একটা সিঙ্গেল বন্ড, একটা ডাবল বন্ড, একটা সিঙ্গেল বন্ড, তাই না? ওই রকম গাজরের ক্ষেত্রে হয়। এটা অফকোর্স এই মলিকিউল না, ডিফারেন্ট মলিকিউল। এইবার এটা কালারলেস হলো কেন তাহলে? কালার তো আমি বুঝতে পারলাম। তুমি এবার ভেবে দেখো, আমি বলছিলাম কনজুগেটেড মানে হচ্ছে অল্টারনেট, ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড, ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড। আমি এখানে করলাম কি, এই মলিকিউলটা প্লেন ছিল, ফ্ল্যাট, একদম এইরকম। আমার ফোনটা দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার। দেখো এইবার কেন এটা কনজুগেটেড? তার কারণ সব পাই অরবিটাল গুলো পাশাপাশি রয়েছে এরকম। আমি যদি পাই অরবিটাল গুলোকে অন্য প্লেনে নিয়ে চলে যাই, যেমন ধরো এরকম করে দিলাম,
তাহলে তো আর কনজুগেশনটা রইল না, ভেঙে গেল, অরবিটাল গুলো অন্য অ্যাঙ্গেলে চলে গেল, তাহলে আর ওভারল্যাপ হতে পারবে না। পার্টিকুলারলি এটা কেমিস্ট্রি স্টুডেন্টদের আমি বলছি, বুঝতে পেরেছো? ইউ আর ব্রেকিং দ্য কনজুগেশন উইথ লাইট। হ্যাঁ স্যার। সেই দেখো আমি সে মলিকুলার শেপটাই চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল, এটা ফ্ল্যাট ছিল, ওইটা ফ্ল্যাট থেকে এটা এখন সিঁড়ির মতো হয়ে গেছে, এইরকম একটা এরকম একটা এরকম একটা এরকম হয়ে গেছে, তাই ওর কালারটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল। আবার যদি আমি মলিকুলটাকে এক প্লেনে নিয়ে আসতে পারি এই বিভিন্ন বেনজিন রিং গুলোকে, তাহলে আবার ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। সেইটা আবার একটা আল্ট্রাভায়োলেট লাইট দিয়ে করা হয়, আবার যে ভিজিবল লাইট দেবো আবার এরকম হয়ে যাবে, তাহলে কালারলেস, ম্যাজিক খেলার মতো। রেড ছিল, কালারলেস হয়ে গেল, আবার যে আরেকটা লাইট দিলাম আবার কালার্ড হয়ে গেল, এরকম ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ তুমি 1000 বার করো, কিচ্ছু হবে না। এই জিনিস তুমি কিন্তু দেখেছো, কোথায় দেখেছো জানো? ফটোক্রমিক গ্লাস দেখেছো? চশমা পরে লোকে রোদ্দুরে গেলে কালার চেঞ্জ হয়ে যায়, গাঢ় হয়ে যায়, আবার যেই ছায়ায় চলে এলো আবার ট্রান্সপারেন্ট, একদম কালারলেস হয়ে গেল, দেখেছো না? কে কে দেখেছো? হ্যাঁ, এই ফটোক্রমিক গ্লাস একই প্রিন্সিপাল, একদম একই প্রিন্সিপালে তৈরি হয়। ইনফ্যাক্ট এই যে সিস্টেমটা তোমাকে দেখালাম, এটা ফটোক্রমিক মলিকিউল, যেমন ফটোক্রমিক গ্লাস হয়, এটা ফটোক্রমিক মলিকিউল, এইগুলো আমরা তৈরি করি। এইবার দেখো, এইবার আমি অ্যাকশনে এলাম, মলিকুলটাকে তোমায় চিনিয়ে দিলাম। আমরা এমন একটা মলিকুল বানিয়েছি যেটা এই চিমটার মতো এরকম করে একটা কপার আয়নকে এরকম করে ধরতে পারে, আবার ছেড়ে দিতে পারে, ধরতে পারে, ছেড়ে দিতে পারে, এরকম আমরা এরকম একটা মলিকুল বানিয়েছি। কিভাবে বানিয়েছি? তুমি আইডিয়াটা খুব সহজ। আইডিয়াটা হচ্ছে, তুমি এবার দেখো এইখানে যে মলিকুলটা দেখালাম, এটা তো ফ্ল্যাট ছিল, যেই লাইট দিলাম মলিকুলটা এরকম ভাঙা হয়ে গেল, তাহলে মলিকুলটার শেপটা চেঞ্জ হয়ে গেল। এইবার ওই মলিকুলটা নিয়ে আমি করলাম কি, দুখানা আলাদা ইউনিট এর সঙ্গে জুড়ে দিলাম, যেন এই ফ্ল্যাট মলিকুলটা ছিল আমার হাতের মতো, দুখানা হাত ধরিয়ে দিলাম। এই যে এইখানটা দেখো একটা নাইট্রোজেন দেওয়া রিং দেখছো, এইখানে একটা নাইট্রোজেন দেওয়া রিং দেখছো, পিরিডিন রিং বলে, সেটা কপারকে খুব ভালো করে বাইন্ড করতে পারে, ওইটা হচ্ছে মেটাল বাইন্ডিং সেন্টার। এইবার যেই আমি লাইট দেবো, এই মাঝখানের বন্ডটা ভেঙে গিয়ে হাত দুটো দূরে দূরে সরে যাবে, তাহলে কি হবে? গোলকিপারের মতো এটা, জানো? দেখো এটা একটা কিছুকে এরকম করে ধরে রেখে দিয়েছিল, ধরো এরকম করে দুটো হাত এরকম করে ধরে রেখে দিয়েছে ফোনটা, যেই হাত দুটো দূরে সরে যাবে কি হবে? ফোনটা ধপাস করে পড়ে যাবে, তো তাই না? এক্স্যাক্টলি এই প্রিন্সিপালটা হচ্ছে আমরা ইউজ করলাম, করে আমরা একটা কপার আয়নকে এরকম ভাবে সুন্দর করে বাইন্ড করেছিলাম। এটা এখন দেখাচ্ছি, এটা পরে দেখাবো। এইবার ফটোক্রমিক সিস্টেম আমরা যেটা বলছিলাম, আবার ফিরে আসি সেই কথায়। এইটা তোমরা কেউ পড়ে থাকতেও পারো, নাও পড়ে থাকতে পারো। যদি এখনো না পড়ে থাকো, তুমি ভবিষ্যতে এটা তোমাদের সিলেবাসে আছে, কেমিস্ট্রিতে ডেফিনেটলি আছে, জুলজিতে পার্টলি আছে, বোটানিতে আমি 100% সার্টেন নই, তবে না থাকাটাও খুব স্বাভাবিক। এইটা হচ্ছে, এই যে তুমি কিছু দেখছো, আমাকে দেখছো, কম্পিউটার স্ক্রিন দেখছো, ফোন দেখছো, বন্ধুদের দেখছো, কি করে দেখছো? ভাবো, একদম সিম্পল কথা, তোমার চোখে আলো এসে পড়ছে বাইরে থেকে, যেই চোখে আলো এসে পড়ছে গিয়ে রেটিনাতে লাগছে। রেটিনাতে কি আছে? রেটিনাতে বলো দেখি, রেটিনায় কি আছে? কে বলবে? জানো তো? ইয়েলো স্পট আর ব্লাইন্ড স্পটের ইয়ে আছে। হ্যাঁ, কিন্তু রেটিনাতে তোমরা যে দেখছো তার জন্য একটা প্রোটিন তো রেসপন্সিবল, সেই প্রোটিনটার নাম কি? 11-12 ছিল, ভাবো, মনে আছে? ডেফিনেটলি ছিল 11-12। রডপসন। ভেরি গুড, গুড গার্ল, একদম। তো রোডাপসিন, তো রোডাপসিনে কি আছে? রোডাপসিনে দেখো এইখানটাতে ওপরের ছবিটা দেখো, যেটা আমি ঘোরাচ্ছি ওপর থেকে, এটা ওই উলের বলের মতো সার্কেল 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 আছে, এইটা তো ওই প্রোটিনটা, আর ভেতরে একটা মলিকিউল আছে, সেইটা আমি আলাদা করে এখানে লাল দিয়ে এঁকেছি। এইটা, এই মলিকিউলটার নাম হচ্ছে রেটিন্যাল। রেটিনাতে আছে তাই রেটিন্যাল। অ্যালটা হচ্ছে অ্যালডিহাইড কণা থেকে আসছে, এইখানটা একটা অ্যালডিহাইড ছিল, ওইটা নাইট্রোজেনের সঙ্গে জুড়ে গেছে।
এই রেটিনাল মলিকিউলটা আমার চোখেতে আছে। এবং যদি মলিকিউলটা শেপ দেখো আবার ইন্টারেস্টিং জিনিস, এই পর 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 এখানে দেখো ডবল বন্ড একটা সিঙ্গেল বন্ড, আবার ডবল বন্ড একটা সিঙ্গেল বন্ড, আবার একটা ডবল বন্ড একটা সিঙ্গেল বন্ড, আবার একটা ডবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড, আবার ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড, আবার ডাবল বন্ড। আমি নিজেকে এতবার করে রিপিট করলাম, শুনতে একটুখানি হাস্যকর বোরিং হতে পারে, কিন্তু I made my point. You understand one thing now. You need a double bond conjugated to another double bond through a single bond so that they can talk to each other. এই ডাবল বন্ড দুটোর মধ্যে একটা ইন্টারাকশন চলছে, এইভাবেই চলে। কিন্তু যদি আমি পরপর দুটো সিঙ্গেল বন্ড হয়ে যায় তাহলে ওইটা ভেঙে যায়। এবার তুমি এই রেটিনাল মলিকিউলটাতে যখনই এসে আলোটা পড়ছে তখন কি হয় জানো? এই দেখো, আলো পড়তেই মলিকিউলটার শেপটা চেঞ্জ হয়ে যায়। আমার মলিকিউলগুলো যেমন করছিল আমাদের চোখের মধ্যে মলিকিউলেও তাই হয়। এটা দেখেছো কেমন একটু বাঁকা মতো, এখানে যেতে যেতে বাঁকা মতো, এইখানটা দেখো সব সোজা হয়ে গেছে। 11 নম্বর যে বন্ডটা ছিল, এই যে 11 নম্বর যে বন্ডটা এখানে আছে, সেই বন্ডটার এইখানটা দেখো, এই গ্রুপটা আর এই বড় গ্রুপটা একদিকে, এটাকে বলা হয় সিস। যখন দুটো বড় গ্রুপ একদিকে থাকে, এই যে আমার হাতের এই আঙুলগুলো একদিকে করা আছে, এটা হচ্ছে সিস। যে উল্টো দিকে চলে যায় সেটাকে বলা হয় ট্রান্স। 11 সিস বন্ড ছিল, এবার ওটা অল ট্রান্স হয়ে গেল, সব কটা দেখো উল্টো দিকে। এরকম ছিল, যেই আলো পড়তেই এরকম হয়ে গেল। যেই হয়ে গেল কি হলো, যেই হয়ে গেল তখনই এই মলিকিউলটা তো প্রোটিনের সঙ্গে জুড়ে আছে। যেমন ধরো যেই হয়ে গেল মলিকিউলটা শেপ চেঞ্জ হলো, তাহলে একটা মলিকুলার মোশন তৈরি হলো। এই ধরো আমার চুলটাকে এরকম করে ধরে আছি, এরকম করে টানলে কি হবে, পুরো প্রোটিন চেনটাতে টান পড়লো। যেই প্রোটিন চেনটাতে টান পড়লো তখন এই রোডাপসিন প্রোটিনটাতে একটা শেপ চেঞ্জ হলো, যেটা একটা ক্যাসকেড অফ ইভেন্ট ট্রিগার করে। তার ফলে যে সোডিয়াম আয়ন, তার একটা গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয়। তার ফলে কি হয়, একটা নিউরন একটা সিগন্যাল ফায়ার করে, সেইটা পাশের নিউরনে যায়, সেই সিগন্যালটা তোমার আলটিমেটলি ব্রেনে যায়। ব্রেন তখন তোমাকে জানান দেয় যে একটা লাইট এসে পড়ে, তুমি এই লাইটের শেপটা দেখছো, দেন দ্যাট গিভস ইউ দ্য পারসেপশন অফ ভিশন। এইভাবে আমাদের কাছে তো কত সহজ মনে হচ্ছে, এই তো সামনে বসে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ভেতরে কত কিছু হয়, এই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা থাকা উচিত। যে আমরা সাধারণ একটা লাইট এসে আমার চোখে পড়ছে, কিন্তু আলটিমেটলি আমি একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছি, কাউকে সামনে দেখতে পাচ্ছি, আমার বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছি, আমার টিচারকে দেখতে পাচ্ছি, বাবা মাকে দেখতে পাচ্ছি, আমার ফেভারিট গেম আমি খেলতে পাচ্ছি ফোনে, ইউটিউব দেখতে পাচ্ছি, সবকিছু হচ্ছে, কিন্তু বেসিক কেমিস্ট্রিটা হচ্ছে এই তোমায় যেটা বললাম এই মাত্র। I would really like to take question on this if anyone has any question. যদি না থাকে আমি প্রসিড করব। Why it become straight? Exactly. Why does it become straight? It is becoming straight because এই আগে তোমাকে দেখাচ্ছিলাম, মনে আছে? আমি একটুখানি ব্যাক করছি, 1 সেকেন্ড ধরে রাখো, 1 সেকেন্ড ধরে রাখো, একটা স্লাইডে আমি যাচ্ছি, 1 সেকেন্ড। হ্যাঁ, এই দেখো আমরা এই যে মলিকিউল গুলো বানাচ্ছিলাম, এই দেখো এই মলিকিউলটা দেখো, এই মলিকিউলটা ছিল ট্রান্স, এরকম ছিল। লাইট যেই দিল, লাইটটা কি, লাইট একটা এনার্জি যেই দিল, তখন এই মলিকিউলটার মধ্যে ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন হলো। ইলেকট্রন গুলো একটা হায়ার এনার্জি স্টেটে গেল। ইলেকট্রন যখনই একটা হায়ার এনার্জি স্টেটে গেল, তখন এই মলিকিউলটা, it's actually a chemical reaction that is happening within the molecule. It's an intramolecular reaction. Intermolecular, দুটো মলিকুলের মধ্যে না, একটা মলিকুলের মধ্যেই একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন তৈরি হলো। এখন তো ম্যাডাম যে আছেন এখানে, ম্যাডাম থিওরিটিক্যাল ক্যালকুলেশন করেন, উনি দেখাতে পারবেন এক্স্যাক্টলি এইটা ছিল গ্রাউন্ড স্টেটে, এইটা হচ্ছে এই পার্টিকুলার এক্সাইটেড স্টেটে গেল, এবং সেই এক্সাইটেড স্টেটে যাওয়ার জন্য ইলেকট্রনটা আবার রিল্যাক্স ব্যাক করে। যখন রিল্যাক্স ব্যাক করলো, the electron can come back to either the same level or a different level, which would help
this shape change of that molecule. ঠিক আছে, ভালো কোয়েশ্চেন, খুব ভালো কোয়েশ্চেন করেছো। একটু জটিল কোয়েশ্চেন, আমি তোমাকে কোয়ালিটেটিভলি আনসার দিলাম, কিন্তু তুমি যদি খুব সিরিয়াস হও এই ব্যাপারটা জানার জন্য, তুমি কি কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট না বায়োলজি স্টুডেন্ট? কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট। কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট, গুড, ভেরি গুড। দেন ইউ ক্যান এক্সপ্লোর লিটল মোর। তোমাদের বইয়েতে অ্যাজোবেনজিনের সিস ট্রান্স রিঅ্যাকশন হয়, পড়ো, ওইটা একটুখানি দেখো। আর যদি পরে কোয়েশ্চেন থাকে, ইউ সেন্ড মি অ্যান ইমেল, আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ উইথ মোর ডিটেলস। কিন্তু এইটুকুনি জানো যে লাইট একটা এনার্জিটা দিয়ে একটা ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন ইনডিউস করা হলো। মলিকিউলটা ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন তো হবেই, এত এখানে পাই ইলেকট্রন রয়েছে, সেই পাই ইলেকট্রন সেখানে একটা ট্রানজিশন হয়। তুমি কি পাই স্টার নাম শুনেছো? অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল নাম শুনেছো? মলিকুলার অরবিটাল থিওরি? না, মলিকুলার অরবিটাল থিওরি মানে বেসিক মলিকুলার অরবিটাল থিওরিতে পাই ইলেকট্রন এবং পাই অরবিটাল এবং পাই স্টার অরবিটালের কথা আছে এখানে। তোমাদের বইতে, তোমাদের সিলেবাসেও আছে, রীতিমতো আছে। তো সেখানে পাই স্টার একটা ট্রানজিশন হয়, এবং সেটা যখন রিল্যাক্স করে তখন আইদার অরিজিনাল স্টেটে ফিরে আসে, তখন কোনো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয় না। কিন্তু যদি একটা অন্য স্টেটে আসে, দেন there can be isomerization reaction, what you have seen here, cis to trans, and also the reverse trans to cis hote pare, depending on the energy that you are providing. All right, কিন্তু ultimately কি হচ্ছে এর ফলে? we are seeing something. একটা সিম্পল প্রসেস আমরা যেটাকে taken for granted করি, it's such a complicated process, it's such a beautiful process at the same time. তো আমি কি আর প্রসিড করব? এখানে মোটামুটি 45 মিনিট হয়েছে, যদি বলেন আমি আর একটু প্রসিড করতে পারি, বাট আই এম ভেরি কিন টু টেক কোয়েশ্চেন ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম কি কি? লাইট, অফকোর্স, ক্যামেরা, সেটা নিয়ে একটু বললাম, আর অ্যাকশন কি? আলটিমেটলি উই আর সিইং সামথিং, এটা হচ্ছে অ্যাকশন। আমি এনজাইম মিমিক নিয়ে কিচ্ছু বলিনি, এনজাইম মিমিক নিয়ে বলতে গেলে অনেকটা সময় লাগবে আরো, কিন্তু এনজাইম গুলো নিয়ে আমি একটু বললাম, কিছু প্রোটিন নিয়েও বললাম। I have a question. Yes, I will take the question. So, can I stop here? I was asked. So it's up to the students, sir. If they want. No, so I actually, since I cannot see anyone, I again like to see the students. Oh, this is the infinite mirror problem. Okay, so. Yeah, someone has a question. Someone is asking me a question, please. Sir, I was asking how are enzymes modified to respond to light? Good. I will answer this. Right now the screen is looking very weird. It's the infinity mirror problem. But let me explain. So I'm not really talking about real enzymes or proteins at this point of time. We can, but we have actually made smaller molecules, synthetic molecules in our lab, where we have deliberately planted these photochromic units so that when you shine light on it, they change their shape and we get some action done, we get some work done. Okay, that is how these artificial enzymes can respond. Maybe when I go to Durgapur, I will elaborate more on that. With this given background, it would be easier for me to even tell a longer story in a shorter way. Is that okay? Okay, sir. Aslam, sir. Yes, but you can, if you are not happy with the explanation, I can go even deeper. No, sir, it's okay. Okay. Students. কার কোনো প্রশ্ন আছে? প্লিজ, স্যার ইজ হিয়ার। স্যার, আমি বলতে চাই যেটা হচ্ছে ইউ আর ভেরি গুড টিচার স্যার, একটা ট্রু স্টোরি টেলার। মানে তোমরা এরকম সুযোগ পাবে না। See, I have two small children, and previously every night during their bedtime, I used to tell them stories. Now they're growing up; they don't want to hear my stories as much. Yeah, but we are all natural storytellers. Yeah, I can guess. এত লুসিডলি তোমাদের বুঝিয়েছেন স্যার,
একটি না কঠিন কিন্তু বিষয়। তোমরা জিজ্ঞেস করো প্লিজ, আই রিয়েলি উড লাইক ইউ তোমরা একটু to জিজ্ঞেস ask me. করো, তোমার যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে from the biology background as well from the chemistry, physics, mathematics, anyone. জিজ্ঞেস করো প্লিজ। Sir, what is the name of the molecular car? So IUPAC name, did you see the size of the molecule? It's like huge, few hundred atoms, right? So IUPAC name, I don't know, but I'm sure it would take like half a page to write that name. But if you're really keen, in Google type molecular car Ben Feringa, and you'll actually get the picture of that molecule. And you can also find the IUPAC name. It's really a very big, complicated name, which you are not really keen on. I'm certain. ঠিক আছে, নামে কি যায় আছে, গোলাপ ফুল তো গোলাপ ফুলই হয় সবসময়, বিশাল বড় একটা কমপ্লিকেটেড নাম। ওইটাকে ওখানে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, এর থেকে বেশি তুমি জানতে চাও না, আমি শিওর। নাম দিয়ে কি করবে তুমি? But ask me about something that is difficult to understand or was difficult to understand. Sir, you taught us color is has become a colorless. So how can we use colorless থেকে আবার কি করে কালার আনবো? ওটাকে আবার কি স্যাচুরেটেড করে দেবো আর কি? ওটাই না, স্যাচুরেটেড করতে হবে না, সেটা তো স্যাচুরেটেড হলে কালারলেস হয়ে যাবে। কিন্তু আমি কি করেছিলাম দেখো তুমি, আমি একটা মলিকুল ফ্ল্যাট ছিল, যখন ফ্ল্যাট ছিল তখন সেটা কালার ছিল, এই যে আমার ফোনটার মতো এটা কালার ছিল। কেন কালার ছিল? তার কারণ এই পাই অরবিটাল গুলো পর 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 ছিল, কনজুগেটেড বলা হয়, হ্যাঁ, এটা কনজুগেটেড সিস্টেম ছিল। আমি যদি এই পাই অরবিটাল গুলোকে দুটো আলাদা প্লেনে নিয়ে চলে যাই, তাহলে কি হচ্ছে, ওই যে কনজুগেশনটা ছিল সেটা ব্রেক করে যাচ্ছে, তাই না? এটা যেই আমি এইরকম একটা শেপে নিয়ে গেলাম, এই পাই অরবিটালটা এই প্লেনে রয়েছে, এই পাই অরবিটালটা এই প্লেনে রয়েছে, পরপর পরপর এই ইন্টারাকশনটা আর হতে পারছে না, তখন কনজুগেশনটা আমি ভেঙে দিচ্ছি। তাহলে আমি একটা ফোটন দিয়ে, একটা লাইট এনার্জি দিয়ে আমি ওই শেপ চেঞ্জটাকে ইনডিউস করলাম। আবার অন্য একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে, অন্য একটা কালারের লাইট দিয়ে আমি আবার ওটাকে অরিজিনাল স্টেটে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আমরা ফ্রিকোয়েন্টলি ল্যাবে যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা ভিজিবল লাইট দিয়ে এই কনজুগেশনটাকে ভেঙে দিলাম। ভিজিবল লাইট মানে ধরো 500 ন্যানোমিটার, 550 ন্যানোমিটার, ঠিক আছে? অরেঞ্জ লাইট বা গ্রিন লাইট এরকম ধরনের আমরা লাইট ইউজ করি, বা লাল ওভার 500 ক্লোজ টু 600 ন্যানোমিটার, এইটা দিয়ে আমরা ভেঙে দিলাম। কিন্তু আমরা যখন ইফ উই ওয়ান্ট টু গো ব্যাক উই ইউজ এ ডিফারেন্ট কালার্ড লাইট, ধরো 254 ন্যানোমিটার লাইট, আরো হাই এনার্জি লাইট আর কি, 366 ন্যানোমিটার লাইট, আলট্রাভায়োলেট লাইট, এগুলো সেটাতে করে আবার অরিজিনাল স্টেটে চলে যাই। তাহলে আমি যেটা ইউজ করছি দুটো আলাদা আলাদা লেজার ইউজ করছি। বা ইভেন তুমি যদি লাইট বাল্ব হয়, এলইডি লাইট হয়, আজকাল দেখো এলইডি লাইট হয়, বিভিন্ন কালারের এলইডি লাইট দিয়ে উই ক্যান গো ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ। উইথ ওয়ান লাইট উই ক্যান ব্রেক দ্য কনজুগেশন, উইথ দ্য আদার লাইট উই ক্যান bring the conjugation back. Okay, Subhajit? Got it? Okay, sir. Thank you. Sir, so I think Suchana Datta, you have a question. Sir, কালার থেকে যখন কালারলেস যেটা আপনি বললেন, ওটাই মানে লাইট গুলো ইয়ে হচ্ছে কালার থেকে কালারলেস, তো ওই লাইট গুলোর ব্যাপারে আরেকটু যদি বলতেন। হ্যাঁ, বলতে পারি। তুমি কি লাইট মানে আর ইউ interested in the না স্যার, যেখান থেকে কালার থেকে কালারলেস হচ্ছে, যে ভিজিবল লাইট গুলো দিয়ে আপনি বললেন, সেটার ব্যাপারেই বলছি। না, কিন্তু ওর কি ব্যাপারটা বলবো বলো, মানে ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন দ্য এনার্জি অর দ্য? স্যার, আপনি বললেন তখন আপনার ভয়েস গুলো ঠিক আসেনি আমার কাছে, এই জন্য আমি আরেকবার জিজ্ঞেস করছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার একটা বেসিক জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে যে ধরো I have a red light and an orange light or a violet light, ঠিক আছে? বেগুনি রঙের একটা আমার লাইট, একটা তোমার বাড়িতে ধরো এলইডি, এই যে এখন কালী পুজো গেল, দিওয়ালি গেল, এখন তো বাইরে দেখবে অনেক লাইট কিনতে পাওয়া যায় এলইডি লাইট। তুমি একটা ধরো পার্পল রঙের কিনে নিয়ে এলে, বেগুনি রঙের একটা লাইট কিনে নিয়ে এলে, আর একটা লাল রঙের লাইট কিনে নিয়ে এলে,
দুটো লাইট তুমি কিনে নিয়ে এলে, তোমার কাছে কি এটা? তোমার কাছে দুটো আলাদা আলাদা লাইট, শুধু দুটো আলাদা আলাদা রং দেখতে। আমার কাছে এটা একটা অন্য জিনিস। আমার কাছে কি? আমার কাছে I am concerned about the wavelength of that light. যদি ওটা লাল আলো হয়, আমি জানি যে এইটার রেঞ্জটা হচ্ছে মোটামুটি ধরো সে 550 থেকে 620 ন্যানোমিটার এইরকম রেঞ্জের। আর যেটা আমার কাছে ভায়োলেট লাইট আসছে সেইটার রেঞ্জটা মোটামুটি ধরো 300 ন্যানোমিটারের আশেপাশে। তাহলে একটাকে 300 বলছি, একটাকে 600 বলছি ফর দ্য সেক অফ সিম্পলিসিটি। ঠিক আছে, তাহলে আমার ভায়োলেট লাইটটা হচ্ছে 300 ন্যানোমিটার, লাল রঙের যে লাইটটা সেটা হচ্ছে 600 ন্যানোমিটার। এই দুটোর মধ্যে তফাৎ কি? তুমি কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট না কিসের স্টুডেন্ট বলো? কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট, দেন ইউ নো দিস। আচ্ছা, ওয়েভলেংথের সঙ্গে ফ্রিকোয়েন্সির কি রিলেশনশিপ? ওয়েভলেংথের সঙ্গে ফ্রিকোয়েন্সি রিলেশনশিপ তুমি জানো যে ফ্রিকোয়েন্সি আর ওয়েভলেংথ ইনভার্সলি রিলেটেড, তাই না? যত ওয়েভলেংথ, you know that, and you also know the equation. আওয়াজ আসছে, সুজানা তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, আমি কন্টিনিউ করছি। তো রিলেশনশিপটা, আর এবার তুমি এনার্জির সঙ্গে যদি রিলেট করো, ইকুয়ালস এইচ নিউ, তুমি জানো নিউ মানে হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সিটা, আর নিউটা ওয়েভলেংথ ল্যামডার সঙ্গে কিভাবে রিলেটেড? তোমার কাছে যদি পেন থাকে লেখো, তোমার সোজা হবে বুঝতে, আমি তো লিখতে পারছি না এখানে। তাহলে এনার্জি হবে E equals H nu equal to C by lambda. C is the velocity of light. তাহলে এনার্জি হবে hc by lambda. So এনার্জিটা inversely proportional to the wavelength. কি কার সঙ্গে আর রিলেশন আছে? প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট আর ভেলোসিটি অফ লাইট, hc by lambda. এবার আমার তুমি বেগুনি রঙের লাইটটা যদি ভাবো, if we think of the purple light, the violet light, it has a wavelength of 300 nanometers. The red one has a wavelength of 600 nanometers. So which one would have higher energy? The lower wavelength light, violet. আর কম এনার্জি হবে কার? লালটার। ঠিক আছে? So the two different lights can induce two different transition into different molecules, and that would bring in some chemical change, in this case a shape change of the molecule that we are concerned about. এবং আমি দুটো প্রসেসকে আলাদা আলাদা ভাবে দুটো লাইট দিয়ে ইনডিউস করতে পারি এই শেপ চেঞ্জ গুলো। একটা হচ্ছে ফ্ল্যাট থেকে বেন্ট, আর একটা হচ্ছে বেন্ট থেকে ফ্ল্যাট। আইসোমারাইজেশন প্রসেস, একই মলিকুলের আইসোমার তৈরি হবে। আমি তো বোটানির ছেলেদের জন্য ভেবেছিলাম আরেকটু ফটোসিনথেসিস নিয়ে একটু বলবো, কিন্তু সে তো সময় আর হবে না, অনেকটাই সময় লেগে গেল এটা বলতে। এই আরেকদিন একেবারে আরেকদিন হবে ডেফিনেটলি, একেবারে সামনাসামনি, ওটা অনলাইন নয়, একদম সামনাসামনি। সেখানে অনেক কিছু হয় যে যা কিছু আমাদের ফাইটোক্রোম আছে, মানে একেবারে জলজান্ত এক্সাম্পল ফাইটোক্রোম মলিকিউল, একদম সাইটোক্রোম আছে কি নয়, আমাদের এভরিথিং। যে আপনি PS1 PS2 ফটোসিস্টেম 1 ফটোসিস্টেম 2 যদি দেখেন, ইটস নাথিং বাট এনার্জি ট্রান্সফার। আজকে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা তৈরি করলাম, we will be using the same kind of background, and তারপর আবার বলবো ইলেকট্রন গুলো কেন যায়, কি করে যায়, ইলেকট্রন গুলো কেন যায়, একেবারে নিশ্চয়ই স্যার। সবাই সারাদিন খাটাখাটনি করেছো, ক্লাস করেছো, আমাদের স্যাররা ম্যাডামরাও সারাদিন পড়াশোনা করেছেন, ক্লাস করেছেন, বাড়ি গেছেন, আবার হয়তো রান্না বান্নাও করতে হতে পারে, আমি জানি না। So I would give enough time for you to relax tonight. আমার ক্ষেত্রে হয়ে গেছে স্যার। না, আমার ক্ষেত্রে আজকে আমি এটা করব বলে আমি রান্নাটা স্কিপ করে অনলাইন। এটা করব বলে আমি ল্যাপটপটা খোলা আছে।
আমি ইনফ্যাক্ট এটা করবো বলে 5টা থেকে রান্না শেষ করলাম যখন ল্যাব থেকে ফিরলাম তখন বোধহয় 6টা বেজে গেল। একদম আপনি যখন করলেন স্যার এত ভালো স্টোরি টেলার আর কি, আমাদের বটানি স্টুডেন্টদের ওই ফাইটোক্রোমের গল্প আর ফটোসিনথেসিসের গল্প ওদের খুব কাজে লাগবে। যদিও এর পরের ইয়ার গুলোতে আছে যারা জয়েন করেছে, এখন নেই, কিন্তু আমার ডেফিনেটলি প্ল্যান আছে যে আপনাকে একবার ইনভাইট করা ফিজিক্যালি নর্থ কলেজে। কিন্তু আসতেই হবে, মানে আপনাদের কোনো সময় যাব পরে নি অ্যাকচুয়ালি এত সুন্দর লেকচার আমার মনে হচ্ছিল আরেকটু চলুক, মানে আমি আরেকটু চলুক। হ্যাঁ মানে ইনফ্যাক্ট সবথেকে যেটা বেশি শিখলাম পড়ানোটার খুব ভালো একটা লেসন পেলাম আমরা। আমার মনে হয় সহজে পড়ানো যায় একদম, মানে না না আমি গল্প করতেই যাব। দেখুন আমি যখন আমার ওপেনিং স্লাইড যেটা ছিল, it was not a lecture, it was an interaction session because I would like to hear from the students, I'd like to hear from you আপনাদের, and definitely when we interact face to face, সবাই যখন সামনাসামনি স্টুডেন্টদের সঙ্গে, then it becomes more exciting. কারণ আমি তো এখন অন্ধকারে বলছিলাম অলমোস্ট যে আমি দেখতে পাচ্ছি না কারোর মুখ, কম্পিউটার দিয়ে তাকিয়ে। মানে আপনার যখনই টাইম পাবেন প্লিজ আমাদেরকে বলবেন, যে কোনো আমাদের স্টুডেন্টরা এত ইন্টারেস্টেড এখনো। এই যে অলকা হ্যাজ আ কোয়েশ্চেন। স্যার বলছি এই যে লাইট ড্রিভেন যেগুলো এই আর্টিফিশিয়াল এনজাইম, এগুলোর মানে রিয়েল লাইফে অ্যাপ্লিকেশন কি এগুলোর? ওরে বাবা অনেক অ্যাপ্লিকেশন। দেখো অলকা তুমি কি পড়ো? জুলজি। জুলজি পড়ো, গুড। ধরো আচ্ছা তুমি এই অসুখটার নাম শুনেছো, গ্লাউকোমা? হ্যাঁ ইয়েস স্যার। চোখের, হ্যাঁ চোখে কি হয় যে চোখের ভেতরে যে আমাদের ফ্লুইডটা থাকে তার প্রেসারটা অনেকটা বেড়ে যায়, তাই তো? কি করে বাড়ে তুমি যদি একটু ইনভেস্টিগেট, তুমি একটু পড়াশোনা করে দেখো, দ্যাট হ্যাপেন্স বিকজ অফ আ পার্টিকুলার এনজাইম যার নাম হচ্ছে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ। কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ একটা এনজাইম, এই বায়োকেমিস্ট্রি স্যার তো তোমাদের পড়াচ্ছেন, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ অবশ্যই পড়াবেন, ইটস এ জিঙ্ক বেসড এনজাইম। এবার ভেবে দেখো যে এই এনজাইমটা যখন খুব অ্যাক্টিভ থাকে তখন কার্বন ডাই অক্সাইড gets transformed into carbonate, ঠিক আছে? তো তুমি একদম এই প্রসেসটাকে শাট ডাউন করে দিতে চাও না, তুমি জলের প্রেসারটা কমাতে যাও খানিকক্ষণের জন্য, একটা নির্দিষ্ট প্রেসার এসে যাওয়া অবধি তুমি চাইবে যে এনজাইমের অ্যাক্টিভিটিটা অফ করা থাকে। কিভাবে করবে? তুমি এই যে মলিকিউলগুলো তৈরি হয়, ইউ পুট লিটল বিট অফ দ্যাট অ্যান্ড অ্যাক্টিভেট দ্যাট উইথ লাইট। তাতে হবে কি এনজাইমের সক্রিয়তাটা কমিয়ে দেওয়া যায়। তারপরে আবার ইফ ইউ লিভ ইট ফর লং, এই রুম টেম্পারেচার হিটেতে এটা আবার রিভার্ট হতে পারে, বা তুমি আর একটা লাইট দিয়ে ওটাকে তাড়াতাড়ি রিভার্ট করে দিতে পারো, তাহলে আবার নিজস্ব অ্যাকশন সেটা করবে। বাট ইন দ্য মিন টাইম ইউ হ্যাভ রিডিউস দ্য অকিউলার প্রেশার, চোখের এই প্রেশারটা। এখন এইটা আরেকটা জিনিস দিয়ে করা যায়, সেটাকে বলা হয় ইনহিবিটার। ইনহিবিটার গুলো হচ্ছে যে কোনো ওষুধ তুমি যখন দেখবে, ধরো তুমি কি একটা ওষুধের নাম বলো তুমি যেটা জানো, খুব কমন ওষুধ কিছু, আমিও জানি তুমিও জানো, আমার একটা নাম বলো। অ্যাসপিরিন, প্যারাসিটামল, সবাই শুনেছি আমরা। অলকা তুমি কি আছো এখানে? Yes sir, yes sir. Okay, so you have heard of these medicines, right? এইগুলো তো নর্মাল একটা মেডিসিন যেগুলোকে লাইট টাইট দিয়ে সেন্সিটাইজ করতে হয় না, কিন্তু আমরা এরকম ইনহিবিটর বানাতে পারি যেটাকে লাইট দিয়ে অ্যাক্টিভেট করে দেওয়া যায়, আবার লাইট দিয়ে ডিঅ্যাক্টিভেটও করে দেওয়া যায়। তো এইরকম যদি আমরা একটা ওষুধ তৈরি করি, আমি অলরেডি তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে, মার্কেটে হয়তো কিছু কিছু আসেনি এখনো, তো সেই পুরো এরিয়াটাকে বলা হয় ফোটোফার্মাকোলজি। ফোটোফার্মাকোলজি মানে হচ্ছে লাইট দিয়ে একটা এরকম ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টকে অ্যাক্টিভেট করা হয়, লাইট দিয়ে ডিঅ্যাক্টিভেটও করা যায়। তো সেইটা ওষুধ হিসেবে কাজ করে একটা এনজাইমকে অফ বা অন করার জন্য, and as a result various physiological processes can be controlled, either turned off or turned on. You don't want them to be turned off forever, you don't want them to be turned on forever. On demand,
as you wish, when you want to turn it on and turn it off, you can do that with light. So this is a big real life application that is going to come with time. Science progresses. 20 বছর আগে, 30 বছর আগে, 40 বছর আগে এই জিনিস ছিল না. Things are coming on the way. ঠিক আছে? Next question, কেউ যদি জিজ্ঞেস করো, স্টুডেন্টরা জিজ্ঞেস করো. I really would be happy to hear from you. Sir, how can light penetration issue to overcome the VIBO application? Good, very good question, sir. So definitely, again, আমার কাছে এখানে লাইট কিছু নেই, দাঁড়ান দেখছি. যদি আমার ফোনের লাইট আছে, একটা আমি আপনাদের সামনেই ওই করে দেখাই. আমার হাতটা দেখতে পাচ্ছেন? এই যে আমি এখন আলো জ্বলছে না আপনি বুঝতে পারছেন না, তাই না? জ্বলছে আসলে, এই যে. তার মানে এই যে ফোনের লাইটটা আছে সেইটা আমার হাতকে পেনিট্রেট করতে পারছে না. তাহলে আপনার খুব কোয়েশ্চেনটা ন্যাচারাল কোয়েশ্চেন, যে এই যে আমি লাইট নিয়ে এত কথা বললাম, যদি শরীরের ভেতর নাই ঢুকতে পারে তাহলে কাজ করবে কি করে, রাইট? দিস ইজ ইয়োর কোয়েশ্চেন, হুইচ ইজ আ ভেরি ভ্যালিড, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন. আচ্ছা, এইটা কেন আমার এই লাইটটা আমার হাতের ভেতর দিয়ে ভেদ করে যেতে পারছে না? হাতের ভেতর দিয়ে ভেদ করে যেতে পারছে না, তার কারণ হচ্ছে যে এই লাইটটা 600 ন্যানোমিটারের বেশি ওয়েভলেংথের লাইট নয়. ইফ আই হ্যাভ আ লাইট which is close to the infrared range of the spectrum, ধরুন 650, 640, 700 কাছাকাছি ওয়েভলেংথে যখন যে লাইট গুলো, সেইগুলো সেল পেনিট্রেশন ক্যাপাবিলিটি অনেক বেশি হয়, and they do not damage DNA. এটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস. they do not damage এমনি যদি আল্ট্রাভায়োলেট লাইট দিলে তো স্কিনে লোকে জানে স্কিন ক্যান্সার হয়, এই হয় সেই হয়, ডিএনএ তে ডেফিনেটলি ইরিভার্সিবল ড্যামেজেস হয়, কিন্তু ওই যে লাল আলোটা তাতে কোনো ক্ষতি হয় না. তো সেইটা সেল পেনিট্রেট করতে পারে. আমার কাছে যদি লাল আলো থাকতো আমি দেখাতাম, আমরা ছোটবেলায় অনেক সময় করে দেখেছি, আমি জানি না, একটু বোকা বোকা হয়ে যাবে, আমি করে দেখাচ্ছি. এটা কি ইউটিউবে এখন লাইভ ওই কিছু হচ্ছে? স্যার, এটাতে রেকর্ডিং আমরা করে নিচ্ছি, আর রেকর্ডিং এর পরে জাস্ট যেই লেকচারটা কমপ্লিট হবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওটা ইউটিউবে দিয়ে দেবো. ঠিক আছে, তাহলে তো আমি বোকা বোকা কিছু করতে পারবো না, নাহলে আমি দেখাতাম, আমরা ছোটবেলায় করতাম. না, এটা ছোটবেলায় করেছি, আমি তো করেছি. আঙ্গুলের মধ্যে লাইট, এই যে দাঁড়ান, এইখানে একটা আমার কাছে লাইট আছে, আমি দেখছি. হ্যাঁ, এই যে একটা লাইট আছে, আমরা এরকম করতাম. হ্যাঁ, এটা আমরা করতাম. দেখা যাচ্ছে না এখানে, একদমই দেখা যাচ্ছে না. কিন্তু আমি শিওর আমার এখানে বন্ধুরা যারা আছে, ছাত্ররা যারা আছে, সবাই আমরা এটা করে দেখেছি ছোটবেলায়. মুখটা দেখা, অন্ধকারে ভয় দেখানোর জন্য করতাম ভাই বোনেদের. বিকজ দের ইজ এই যে ওইগুলো হলুদ রঙের লাইট গুলো হতো, তার একটা ছোট কম্পোনেন্ট ছিল যেটা রেড এন্ড অফ দ্য স্পেকট্রাতে পৌঁছতো, এবং সেইটা পেনিট্রেট করে যে বাইরে আসতো আমরা দেখতে পেতাম, তাই না? সো ইফ উই ইউজ রেড লাইট, দিস ইজ পসিবল. আজকে সেই কারণে আসলাম স্যার, যেটা আমি বলছিলাম, যে আমাদের যে এই ফটোক্রমিক সিস্টেম গুলো আমরা তৈরি করছি, উই আর ট্রাইং টু মেক the molecules which can be activated by near infrared light. Sir, Aslam student kintu. Oh, acha, Aslam student. Oh, acha. Yes, sir. But it's okay. One day you can become a sir, so it's fine. So good, very good question. So আমরা ওই লাইট, ওই রকম মলিকিউল বানানোর চেষ্টা করছি. We are trying to make these molecules which can be activated by near infrared light. 650, 700 ন্যানোমিটার. ইনফ্যাক্ট আমরা অলরেডি বানিয়েও ফেলেছি, 720 ন্যানোমিটারে সুইচ করা যায়. খালি চোখে দেখাই যায় না অলমোস্ট 720 ন্যানোমিটার লাইটের, কেননা আমাদের তো পারসেপশনটা যে আমরা খুব ছোট্ট একটা রেঞ্জ, এটা আমার খুব আশ্চর্যই লাগে যে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা একটা ছোট্ট রেঞ্জ, তার মানে কতটা এরিয়া আমরা দেখতে পাই না. পেঁচা দেখতে পায় আমাদের থেকে বেটার, অনেক জন্তু দেখতে পায়. অন্য আমাদের ছোট্ট ওই 300 থেকে 650, 700 ন্যানোমিটার, আমরা মাত্র 400 ন্যানোমিটার রেঞ্জে দেখতে পাই. বাকি পুরো রেঞ্জ অফ দ্য স্পেকট্রাম আমাদের কাছে ব্লাইন্ড, আমরা কিচ্ছু দেখতে পাই না. ঠিক আছে,
Our question, Karur? স্যার আমার কাছে একটা কোশ্চেন আছে যে how might this technology involve for medical application like targeted therapy? Medical application for একটা আস্তে আস্তে বলো। Sir, how might this technology involve for medical application like targeted therapy? Achha. So you first have to tell me what targeted therapy you would like to see. First tell me. Bolo. Aslam, please tell me what kind of targeted therapy are you asking for? I gave an example of, treating glaucoma or some diseases with which is associated with vision, right? কিন্তু তুমি সব রকমের তো টার্গেটেড থেরাপি এটা দিয়ে অ্যাড্রেস করা কঠিন, কিন্তু এরকম ধরনের তো that I have already mentioned. But are you asking for a different kind of thing? Not just you said that thing only I was asking. আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ওই রকম ধরনের, মানে I can give other examples যেখানে স্কিন ক্যান্সার এটা ইউজ করা গেলেও যেতে পারে। এমন নয় যে আজকে মার্কেটে এগুলো চলে এসছে, লোকে রিসার্চ করছে এগুলো নিয়ে, যাতে এগুলোকে ইউজ করে এরকম নতুন ফার্মাকোলজিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্টস তৈরি করা যায়, সেইটাই। স্টুডেন্টসরা আরো অনেকে আছে, কেউ জিজ্ঞেস করবে? স্নেহা, how can artificial enzymes be utilized in environment? Oh, good question. এটা আমি একদম আমাদের নিজেদের কাজ আমরা বলতে পারবো। আর্টিফিশিয়াল, দেখো এনভায়রনমেন্ট পলিউশন তো একরকম নয়, এনভায়রনমেন্ট পলিউশন নানা রকম। যেমন এখন সব থেকে বার্নিং ইস্যু কি? বার্নিং ইস্যু হচ্ছে বার্নিং অফ কোল বলতে পারো, যে আমরা গ্রিন হাউস গ্যাস তৈরি করি যদি ফসিল ফিউয়েল গুলো ইউজ করি। ইয়েস, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, রাইট? Global warming is definitely a burning issue. How are you going to address global warming? Well, we are going to generate less and less carbon dioxide and other gases. Right? Carbon dioxide is something that we are very concerned about. So how can I get rid of this carbon dioxide? One thing is very much possible. If I could capture carbon dioxide and convert carbon dioxide to something else. What can I convert this to? আমার শরীরে তুমি যদি ভাবো, আমার শরীরে কার্বন ডাইঅক্সাইড জেনারেটেড হয়, কিন্তু সেটাকে আমার বডি কি করে ট্যাকল করে? আমার বডি করে কি, কার্বন ডাইঅক্সাইডকে কনভার্ট করে কার্বনিক অ্যাসিডে, সেইটা আবার লাংসে আসে, কার্বনিক অ্যাসিডটা আবার রিভার্সিবলি কার্বন ডাইঅক্সাইড জেনারেট করে, আমরা ব্রিথ আউট করি কার্বন ডাইঅক্সাইড, রাইট? কিন্তু আমি যদি জাস্ট কার্বনিক অ্যাসিড স্টেটেতেই ওটাকে রাখতে পারি, কার্বনেট স্টেটেতেই যদি আমি রাখতে পারি, সেইটা একটা কাজের কাজ হয়। তাহলে আমি যে বাতাসে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আছে, the atmospheric carbon dioxide can be reduced, the amount of atmospheric carbon dioxide. So that is something that we have done. The first artificial carbonic anhydrous was made by us. I'm trying to think which year that was. I think 2014, about 10 years ago. We made this artificial carbonic anhydrous which can convert carbon dioxide to carbonate, all right? And we can turn it on or turn it off by light on demand. So not 2014, I think it's a little bit later. The first work was done by my student Mousumi Samanto. She is a Inspire faculty right now at IIT Delhi. So she has done that, and later on it was also done by a student named Monochura Shaha. Monochura, a place near Murshidabad, and he is now in MIT, Massachusetts Institute of Technology in Boston. So he is there. So he did this wonderful work, Monochura, and we have made these artificial enzymes which can convert carbon dioxide to carbonate. Okay. More question? Sneha, yes. You can ask me. I have to try to read this.
It just disappeared once again. Can you ask me, Sneha, directly? Unmute yourself. Yes, sir. So what are the challenges in designing artificial enzymes with high efficiency and stability? What you are asking is really a very big answer. I mean, it would probably take me a long time to answer this. So problem is this. Number one, if you want to make any system for practical application, there are two things that you have to be worried about. Number one, where can you use it? I cannot really use it in a furnace because the temperature is so high. I can use it I'd like to use it in a eco-friendly atmosphere, and it should not be a toxic chemical, right? That's number one. It should be harmless. It should be able to work in neutral water. I take a tank of water, I add some compound, and it would absorb carbon dioxide, ideally. And then I tap that carbon dioxide, I convert that to carbonate, and then water-soluble carbonate, sodium carbonate or something, and then again reuse it, right? So these are definitely the issues in designing the molecule that we always have to remember. Number one, it should not add to the problem, right? I want to make a medicine for headache. Of course, it can cure my headache, but then I have a throatache. I don't really want that. I would like to make something which is completely harmless and friendly to the environment. It should operate under neutral condition. I don't want to use like 5 molar HCl or 5 molar sodium hydroxide, anything obnoxious or corrosive. I want this to work in neutral water. I want it to work in room temperature. At room temperature. I don't want to heat it up because, again, if I heat something up, it would require energy. I don't really want to spend energy on that. And these are the things that I'm always worried about when we make any new molecule. It should be good for the environment. It should be good for the mankind. It should be friendly. It should be easy to use. I make some medicine which can only be used by scientists. That is something that I don't want. I want my discovery to be used by everyone, anyone and everyone, right? That's how science can progress. Okay. Thank you for asking, Sneha. Thank you, sir. Anyone else? Well, madam, you can take over. Sandeepan, can you just wind up the session? Yes. Sure. Thank you. Am I audible? Yes, you are. No, we want to actually. Thank you, sir. Our এটাকে wrap up করার কিছুই নেই. Sir has finished it so well and such a good teacher, I must say, and a storyteller. I already mentioned that it's a great session, and thank you, students, our respected principal, sir, for providing us this platform so that we could hear from such a great storyteller, the stories of the enzymes and light camera action, like a cinema it was going on. So thank you so much, our all the departmental coordinators, and of course the central DBT coordinator, Dr. Nivedita Acharya, for this wonderful session. Thank you so much. That's the end of the session. See you in the next one. Thank you so much. Thank you very much. And I would just like to briefly add that Nivedita ma'am was wonderful in communicating. She was very to the point and very professionally handled the whole session and all the communication. And Sandeepan sir, thank you for your kind introduction, the way you started. And most importantly, my dear students, you have been a wonderful audience. You asked me so many good questions, and some of the questions were really, really good. And finally, I thank Professor Palit, the principal, for giving me an opportunity to interact with my colleagues
and my dear students. Thank you very much, and good night. Actually a privilege for us to host this event. I would mutually we all progress in collaboration, in cooperation. Yes, sir, and I'm very happy. The students have asked so many questions, and they have also, I think, in many of their minds, they will be thinking. I will be communicating all of them because I will be designing a feedback form where I will be leaving a comment section, question section. Then I would really like to have feedback from the students. So, if they have questions or if they got something out of my lecture, if they are keen to know more, I want to hear back from them. If you could collate them and send the feedback to me too, I will be very happy to see it. And I will also notify the students this message that I will be sending all the participants by email the feedback form. Do fill it and just submit the same. I will be sending all of these to sir and your valuable questions. I'm sure he will be happy with your questions, any type of fundamental questions, because these are actually our budding students. They will be having very primary. They're very bright students. I really like the question, many questions. And Aslam sir, once again, I wish you all the best so that one day you become a professor, as I said. Thank you, sir. Yes, and also so I can call you Aslam sir again. Yes, and we are very happy to share with the students that sir will be there with us in online actually during our competition. Actually, Sneha, Vishnupriya and all of the students will be presenting about their ideas in that oral presentation. And yes, I mean, depending on the work I have on that day, I will try, but no commitment right now. Yes. I will try. Yes, we will expect, sir, because students are will be very happy to have you actually. Sure, why not? Yes. Thank you, sir. Thank you. Yes. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir. Good night, ma'am. Good night.